In this video, we will learn about the flexural strength of PSC pre-stressed concrete members as per IS 1343. IS 1343 la class number 23 limit state of collapse flexure கொடுத்திருக்காங்க. Flexure is nothing but bending. We want to find the moment of resistance of the corresponding beam section. First in the assumptions class 23.1.1 வந்து எல்லாமே வந்து IS 456 உடைய ஈக்குவலண்ட் தான், just taken from IS 456, and this curve is also from IS 456 code. Stress versus strain, FCK is the characteristic strength of concrete. 0.67 is divided by gamma m போட்டோம்னா design strength கிடைக்கும் 0.45 or 0.46 FCK, and 0.416 XU வந்து lever arm, sorry d minus 0.416 XU வந்து lever arm, 0.416 XU from compression top fiber தான் வந்து C வந்து ஆக்ட் ஆகும், அதாவது கம்ப்ரெஷன் வந்து ஆக்ட் ஆகும். ஸோ இந்த கர்வ்லாம் வந்து ஜஸ்ட் டேக்கன் ஃப்ரம் IS 456 எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ நான் டிசைன் ஃபார்முலே ஃபார் PSC பீம்ஸ் வந்து அனெக்ஸ் டியில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு அனெக்ஸ் டி. அனெக்ஸ் டியில் பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபார் ரெக்டாங்குலர் அண்ட் T செக்ஷன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க. First moment of resistance for rectangular sections or T sections in which neutral axis lies within the flange. See, T sectionல வந்து neutral axis வந்து within the flange act ஆச்சுன்னா அது வந்து rectangular sectionாவே நம்ம assume பண்ணிக்கலாம். So mu is equal to FPB into APS into lever arm D minus 0.416 XU. So இதோட terms ஓட definitions, FPB நானது tensile stress in tendon at failure, FPE is the effective pre-stress in tendon, FPS is the area of free tensioning tendons in tension zone, D is the effective depth, XU is the neutral axis depth. For pre-tensioned members and for post-tensioned members with the effective bond between the concrete and tendons, values of FPB and XU are given in table 11. Table 11 வந்து நிறைய கண்டிப்பாக யூஸ் ஆகும் இந்த அனாலிசிஸ் ஆஃப் pre-stressed concrete beams or design of pre-stressed concrete beams. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து இந்த ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும், reinforcement ratio. அந்த ரேஷியோக்கு ஏற்ற FPB by 0.87 FPU, அதாவது stress in tendon as proportion of the design strength for pre-tensioning with respect to and post tensioning. இந்த ரேஷியோக்கு ஏற்ற இந்த வேல்யூ, அதே மாதிரி இதே ரேஷியோக்கு ஏற்ற இந்த XU by D வேல்யூ. XU by D வேல்யூ உடைய ரேஷியோ வச்சு நம்ம XU ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் when we know the effective depth of the concrete beam. அதே மாதிரி இங்கே FPB வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் FPU தெரிஞ்சிருச்சுன்னா. So this table is important, and next it shall be ensured that the effective pre-stress after all losses shall not be less than 0.45 FPU. அதாவது ultimate characteristic tensile strength of tendon உடைய tendon into 0.45 போட்டோம்னா ஒரு வேல்யூ வரும். அந்த வேல்யூவை விட கம்மியாக இருக்கக்கூடாது effective pre-stress. So it should be ensured in proper proportion. Pre-stressing tendons in the compression zone should be ignored. Pre-stressing tendons in compression zone. So அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Compression zone is fully carried over by the concrete alone, not the tendons. Tendons carry tension only. So now move on to analysis of pre-stressed beam. Moment of resistance for rectangular and T beam is neutral axis within the flange first one. நெக்ஸ்ட் வந்து நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் அவே ஃப்ரம் ஃபிளான்ஜ். நான் எப்படி பண்ணுறேன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன். இந்த இது வந்து ஸ்ட்ரெஸ் பிளாக் கர்வ் 0.45 FCK அட் டாப் கம்ப்ரெஷன் ஃபைபர், 0.416 XUவில் தான் வந்து கம்ப்ரெஷன் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ C வில் பி 0.36 FCK BXU, லிவர் ஆர்ம் வந்து D minus 0.42 XU. ஸோ FPB APயோடைய டேர்ம்ஸில் நம்ம ஆல்ரெடி 1343 கோட்லேயே பார்த்தாச்சு. MUடைய ஃபார்முலா வந்து அஸ் பர் கோட் FPB இன்ட்டு APS இன்ட்டு லிவர் ஆர்ம். APS வந்து ஃபார் டிபிமாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ளாஞ்சில் இருக்கும் வெப்லேயும் இருக்கும். ஸோ ரெண்டுமே ஆட் பண்ணோம்னா டோட்டல் APS கிடச்சிரும். இந்த இடத்துல B வந்து BW வித் ஆஃப் வெப் செக்ஷன், APS இஸ் ஈக்குவல் டு APW. இதெல்லாம் எதுக்குன்னா when the neutral axis lies within the flange, அதாவது நம்ம வந்து டி பீம் வந்து ரெக்டாங்குலர் பீமாக கன்சிடர் பண்ணி டிசைன் பண்ணுறோம்.
இப்போ எக்ஸி வந்து கிரேட்டர் தென் டிஎஃப்ஆ இருந்துச்சுன்னா இப்படி பண்ணணும், அது பார்க்கணும். இப்போ கம்ப்ரெஷன் ஜென்ரேட்டட் இந்த ஃபிளாஞ்ச் போர்ஷன் அலோன் அப்படின்னா 0.45 எஃப்சிகே இன்ட்டு பிஎஃப் மைனஸ் பிடபிள்யூ டிஎஃப். இந்த ஃபார்மில் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம ஐஎஸ் 456 சாரி ஆர்சி பீம் எலமெண்ட்ஸில் படிச்சிருக்கோம். ஆர்சி பீம் எலமெண்ட்ஸில் டி பீம் அனாலிசிஸில் வரும் 0.45 எஃப்சிகே பிஎஃப் மைனஸ் பிடபிள்யூ இன்ட்டு டிஎஃப் இந்த இஸ் த கம்ப்ரெஷன் ஜென்ரேட்டட் இந்த ஃபிளாஞ்ச் போர்ஷன். டென்சைல் ஃபோர்ஸ் வந்து 0.87 எஃப்பி இன்ட்டு ஏபிஎஃப். எஃப்பி வந்து ப்ரீஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் ப்ரீஸ்ட்ரெஸ் ஃபார் டெண்டான் இன்ட்டு ஏபிஎஃப் வந்து ஏரியா ஆஃப் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். இது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் ஜோன் கிடச்சிடும். ஸோ இது ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்கும் ஃபார் டு ஃபைண்ட் தி ஏபிஎஃப் ஃபார்முலா. இந்த ஃபார்முலா இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஃபார்முலா வந்து நம்ம மனப்பாடம் பண்ணணும். ஏபிஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு 0.45 எஃப்சிகே பிஎஃப் மைனஸ் பிடபிள்யூ டிஎஃப் டிவைட் பை 0.87 எஃப்பி. தென் கம்ப்ரெஷன் ஜென்ரேட்டட் இந்த வெப், இது வந்து ஃபிளாஞ்ச் போர்ஷன் முடிஞ்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து வெப் போர்ஷன் அட் த டைம் ஆஃப் ஃபெயிலியர் 0.36 எஃப்சிகே பி இன்டூ எக்ஸிவ். ஸோ டென்சைல் ஃபோர்ஸ் வந்து 0.87 எஃப்பி ஏபிடபிள்யூ. அங்கே வந்து ஏபிஎஃப் போட்டோம், இங்கே வந்து ஏபிடபிள்யூ போடணும். இங்கே வந்து 0.45 எஃப்சிகே பிஎஃப் மைனஸ் பிடபிள்யூ டிஎஃப், இங்கே வந்து 0.36 எஃப்சிகே பி எக்ஸிவ். ஸோ இது வந்து ஃபார் வெப் போர்ஷன். ஸோ டோட்டல் ஏபி வந்து ஃபிளாஞ்ச் போர்ஷன் ப்ளஸ் வெப் போர்ஷனோட ஏரியா. நமக்கு வந்து ஏபிஎஃப் தெரியும், டோட்டல் ஏபி வந்து ஆல்ரெடி கிவன் இன் த ப்ராப்ளம் இட் செல்ஃப். ஸோ ஏபிடபிள்யூ வந்து இதோட டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சா வந்துடும். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட் மொமெண்ட், total moment of resistance for T-beam when exuve lies away from the flange அப்படின்னா moment taken with the flange plus moment taken by the web. So moment taken by flange என்னது 0.45 FCK BF minus BW DF. அதாவது இது into lever arm வந்து D minus 0.5 DF plus FE AW into D minus 0.416 SU. இது வந்து வெப்போடைய டேர்ம், இது வந்து ஃபிளாஞ்சோட டேர்ம். இந்த ஃபார்முலா இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ 3 formulas are important. This one, this second equation APW formula, அப்புறம் APF ஓட ஃபார்முலா 0.45 CK BF minus BW DF by 0.87 FB. இந்த 3 ஃபார்முலா கோட் புக்கில் இல்லை, இது வந்து derived formulas. A pretense first example, a pretension pre-stressed concrete beam having rectangular section 150 mm wide and 350 mm deep, effective cover 50 mm, M40 concrete, and the area of pre-stressing steel வந்து 461 mm square and characteristics tensile strength of tendon IFP வந்து 1600 MPa. Calculate the MU ultimate flexural strength as per IS 1343. So APS கொடுத்திருக்காங்க 461. So this is APS, this is FP, this is the effective cover. So 350 minus 50 na small d கிடைச்சிரும். B வந்து 150 mm and everything is given. Okay, first step வந்து IS 1343 annex D table 11 எடுத்து இந்த ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இந்த ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிடலாம். இந்த ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா FPB கண்டுபிடிச்சிடலாம். அதே மாதிரி XU by D வந்து இந்த ரேஷியோக்கு ஏற்ற இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா XU கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஈஸி தான். ஃபஸ்ட்டு ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரேஷியோ 0.41. ஸோ 0.41 எங்கே இருக்குது? 0.40க்கு மேலே தான் இருக்குது. ஸோ 0.9 இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ரேஷியோ. ஸோ 0.9 போட்டோம்னா 0.9 into 0.87 FPU. FPU வந்து 1600 already given in problem. So FPB is found. FPB என்னது? Tensile stress in the tendon at failure. XU by D வந்து 0.783 இங்கே இருக்குது. 0.783 XU by D. So XU can be found from XU by D ratio 0.783 into 300 is the effective depth. ஸோ எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு. இது வந்து ரெக்டாங்குலர் பீம் தான். ஸோ MU is equal to FPB APS இந்த ஃபார்முலா. MU is equal to FPB APS into lever arm D minus 0.416 XU. So just substitute and find the answer. Simple problem. Second problem is T section. ஸோ டேரெக்டாக இது பிளர்ராக இருக்குது, டயக்ராம் வாங்க. ஃப்ளாஞ்சோடைய சைஸ் ஆர் டைமென்ஷன் வந்து BF 1200, thickness of flange 150, thickness of flange 150,
thickness of web 300 mm, depth of web 1500, whole effective depth of the section வந்து 1600 mm. ஸோ ஏபிஎஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க 4700. ஏரியா ஆஃப் high tensile strength has an area of 4700 mm square. So 4700 APS, D is known, FCK M40 concrete, FPU is given 1600 MPa megapascal. ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம டி செக்ஷன் டிசைன் பண்ணுறப்ப நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் லைஸ் விதின் த ஃப்ளாஞ்சுன்னு அசியூம் பண்ணி தான் பண்ணணும். இது வந்து நம்ம ஆர்சி எலமெண்ட்ஸ்லேயே ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் பண்ணணும். நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் லைஸ் விதின் த ஃப்ளாஞ்சுன்னு அசியூம் பண்ணிட்டு ரெயின்ஃபோர்ஸ் மறுபடியும் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷனுக்கு எப்படி பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இங்கே பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரேஷியோ இந்த டேபிள் 11 போயிடணும். ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரேஷியோ அண்ட் தென் திஸ். ஸோ ரீன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ரேஷியோ கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா இது எக்ஸிவ் இஸ் ஃபவுண்ட் அஸ் 347.2 mm. இந்த 347 இந்த எக்ஸிவோட வேல்யூவும் டிஎஃபோட வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணுறப்ப எக்ஸிவ் இஸ் கிரேட்டர் தேன் டிஎஃப். ஸோ ஆப்வியஸ்லி நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் லைஸ் away from the flange, or we can say it lies within the web. Hence the assumption is wrong. ஸோ அப்படின்னா என்ன பண்ணணும், ஏபிஎஃப் கண்டுபிடிக்கணும், ஏபிடபிள்யூ கண்டுபிடிக்கணும். ஏபிஎஃபோட ஃபார்முலா ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அனாலிசிஸ் ஆஃப் ப்ரீஸ்ட்ரெஸ் பீமில். ஏபிஎஃப் is equal to 0.45 FCK BF minus BWDF divided by FPU. ஸோ FCK is the 40 M40 கான்கிரீட்னால, BF வந்து 1200 mm width of flange, BW thickness of web 300 mm, DF வந்து depth of flange or thickness of flange வந்து 150 divided by FPU. FPU is the ultimate tensile strength of pre-stressing tendons 1600. ஸோ ஏபிஎஃப் கண்டுபிடிச்சலாம். ஏபிஎஸ் வந்து டோட்டல் டென்சைல் ரீஎன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் வந்து 4700 mm ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அது மைனஸ் 1518 போட்டோம்னா ஏபிடபிள்யூ கண்டுபிடிச்சலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து எம்யூ ஆஃப் த டோட்டல் ஹோல் செக்ஷன், அதோட ஃபார்முலா இது FPB APW into lever arm plus 0.45 FCK BF minus BW DF into the lever arm D minus 0.5 DF. Actually this is the flange portion, this is the web portion. So இதில் வந்து எல்லா வேல்யூஸும் நமக்கு தெரியும் except FPB. FPB யோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா மறுபடியும் சேம் ப்ரொசீஜர். First we want to find this ratio, then we want to find this. So first reinforcement ratio APW into FPU. ஆக்சுவலி இங்கே ஏபிஎஸ்ன்னு இருக்குது, அதாவது டோட்டல் ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட். இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வெப் போர்ஷனுக்கு மட்டும். ஸோ அதனால் இங்கே ஏபிடபிள்யூ மட்டும் போடணும். ஏபிடபிள்யூ இன்ட்டு எஃப்பியூ டிவைட் பை பிடபிள்யூ இன்ட்டு டி. ஆக்சுவலி இங்கே வந்து பி இன்ட்டு டி இருக்குது. இது வந்து டோட்டல் ரேஷியோவுக்கு. நம்ம இங்கே கண்டுபிடிக்கிறது வந்து வெப் போர்ஷனோடது மட்டும். ஸோ அதனால் பிடபிள்யூ இன்ட்டு டி இன்ட்டு எஃப்சிகே. ஸோ அதோட ரேஷியோ வந்து 0.265. ஸோ அதோட எக்ஸி வந்து இது வித் ரெஸ்பெக்ட் டு திஸ் ரேஷியோ இஸ் 0.5759 from this table, and this ratio வந்து 1 வருது from table 11 IS 1343. so FPB கண்டுபிடிச்சிடலாம். FPB கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா just substitute all values in MU formula to find the MU. வேல்யூஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க எப்படி வருதுன்னு. 90177.26 10^6ன்னு போடாமல் கிலோ நியூட்டன் மீட்டர்னு போடலாம். 9077.26 கிலோ நியூட்டன் மீட்டர். தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் போஸ்ட் டென்ஷன். இது ஃபஸ்ட்டு 2 எக்ஸாம்பிள் வந்து ப்ரீ டென்ஷன். இது வந்து இப்போ போஸ்ட் டென்ஷன். பாண்டட் பீம் ஆஃப் ரெக்டாங்குலர் செக்ஷன் ஹேஸ் 500 mm wide, 800 mm depth, effective depth, 64 numbers of 8 mm dia, high tensile steel in 4 cables. The steel is stressed to a level of 800. அப்புறம் அல்டிமேட் டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து 1400 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆஃப்டர் ஆல் லாஸஸ் வந்து 800. அதுதான் நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணணும் as per இந்த டேபிள், இந்த பேராகிராஃப் படி. It shall be ensured that the effective pre-stress after all losses is not less than 0.45 FPU. இது போட்டோம்னா 800க்கும் 1400க்கும் போட்டோம்னா value will be come around the 800 only. அதாவது இது லெஸர் ஆஃப் தீஸ் வேல்யூஸ் தான் FPUன்னு எடுத்துக்கணும். FPUனா அல்டிமேட் தான், பட் ஆஃப்டர் ஆல் லாஸஸ் என்ன வேல்யூவோ அதுதான் வந்து நம்ம டிசைன் பர்பஸுக்கு எடுத்துக்கணும். நாட் ஜஸ்ட் மியர்லி தட் FPU is equal to 1400.
இந்த ப்ராப்ளம் வந்து லாஸ் கொடுத்துருக்கனால FPU will be taken as 800. Evaluate the moment of resistance. So BDAPS தெரியும் 64 numbers of 8 mm diameter was area individual area. FPU FPE, so இது lesser of these தான் design calculationsல எடுத்துக்கணும். So 800 will be taken. First எடுத்தோடனே அதே தான் reinforcement ratio and then move on to FPB. First reinforcement ratio இது and then move on to this ratio and then move on to this ratio. இது வந்து rectangular beam தான். So பிரச்சனை இல்லை. No, it is not required to find the neutral axis whether it is away from flange or web or nothing. This is only the rectangular beam. So எல்லாமே ratio கண்டுபிடிச்சிட்டு just substitute in the MV formula to find the MV value. 1523 kN meter வந்து rectangular post tension beamக்கு வந்திருக்கு. So that's all about the pre-stretched concrete beams flexural strength. As per IS codal provisions, we have found the moment of resistance for rectangular beam and as well as the T-beam, whether a neutral axis is within the flange or away from the flange. Design of section for flexure முடிச்சிருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து இந்த வெப் ஷியர் கிராக், ஆங்கரேஜ் ஜோன் இதெல்லாம் பார்ப்போம். ஓகே.